اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، حاسد اس کے ہوتے ہیں جس کے پاس کوئی مقام ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی مقام ہی نہیں ہے اس سے حسد کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ والو، اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو سمجھ لو کہ حضرت آدم کی طرح اللہ رب العزت نے مجھے نواز دیا، تو میرے لیے بھی اللہ رب العزت نے شیطان پیدا کر دیا ہے جو مجھ سے حسد کر رہا ہے۔ دوسری بات، جب کوئی آپ سے حسد کرے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، یا اللہ کچھ ایسا میرے اندر ہے جو تو نے عطا کیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے یہ جلتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تکبر ہرگز نہیں کرنا۔ جھکتے جاؤ، اللہ رب العزت اٹھاتا جائے گا۔ جھکتے جاؤ، اللہ رب العزت اور بھی عزت دیتا جائے گا، نوازتا جائے گا۔ اور اس کا علاج جو ہے، یعنی حسد کرنے والوں کا جو علاج آپ نے کرنا ہے، ایسا کوئی آسان علاج ہے، ایسا کوئی مجرب علاج ہے، میں نے خود آزمایا ہے اور سالوں سے آزما رہی ہوں، اور جس کو بھی بتاتی ہوں الحمدللہ اس کو مطمئن ہی پاتی ہوں، اس کی زندگی سکھی ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، آپ کو دشمنوں نے ذلیل کیا ہوا ہے، ناک میں دم کیا ہوا ہے، کوئی رستہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ آپ دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدین کے حسد سے، منافقین کے شر سے آپ اس قدر تنگ آ چکے ہیں کہ زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ تو کوئی پڑھائی نہیں کرنی اللہ والو، کوئی وظیفہ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو پھر کرنا کیا ہے آپ نے؟ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ والو، یہ آیت آپ نے، آیت نمبر 9 ہے یاسین کے، سورہ یاسین کے پہلے رکوع کی آیت نمبر 9 کو آپ نے 7 یا 9 بار پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ 9 بار پڑھتے ہیں، آپ نے 9 بار صبح اور 9 بار شام پڑھ کے اپنے مال کا، اپنی آل و اولاد کا حصار کرنا ہے اور پھونک مار دینی ہے۔ اللہ والو، آپ دشمنوں کو نظر ہی نہیں آؤ گے۔ جو کچھ دیا اللہ رب العزت اس پر پردے ڈال دے گا، ہر چیز کو چھپاتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا، اور وہ جو حاسد ہیں وہ آپ کے انتظار میں مرتے جائیں گے، سڑتے جائیں گے۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس میں بہت ساری باتیں آپ کے فائدے کی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک بات سے آپ کی کوئی ایک مشکل، آپ کی کوئی ایک مصیبت، آپ کا کوئی ایک مسئلہ، آپ کی کوئی ایک حاجت ایسی جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ پوری ہو جائے۔ تو اللہ والو، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، آپ کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، آپ کی کوئی پریشانی دور ہوتی ہے، یا پھر آپ کی کوئی حاجت پوری ہوتی ہے، تو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے 10 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث سے لے کر آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ جو حاسدین ہیں وہ آپ کے انتظار میں مرتے جائیں گے، سڑتے جائیں گے۔ اب یہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اس آیت کو 9 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 1 منٹ لگے گا یا آدھا منٹ لگے گا؟ چلو اگر آپ آرام سے پڑھتے ہیں تو 1 منٹ لگ جائے گا۔ چلو میں پھر بھی کہہ دیتی ہوں، کوئی آرام سے پڑھنے میں 2 منٹ لگ جائیں گے، 3 منٹ لگ جائیں گے، تو 1 منٹ یا 3 منٹ اپنی ذات کو صبح دیں، 1 منٹ یا 3 منٹ رات کو سونے سے پہلے دیں، مغرب کے بعد دیں۔ اللہ والو، سکھ کی زندگی،
सुख की जिंदगी वो क्या कहते हैं, ठंडा माहौल ते मीठे चौल। कोई वजीफा, कोई टेंशन, कोई तल्ख कलामी, कोई बदतमीजी, कुछ नहीं। कोई आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। सिर्फ 9 बार सुबह शाम पढ़ लो, अल्लाह ताला वैसे ही दुश्मनों की नज़रों से ओझल कर देगा। कभी आप सड़क पर जा रहे हैं, बाज़ दफ़ा होता है जिस गली में घर होता है वहीं कहीं हमसाये के साथ शरीका होता है, होती है, आपस में रंजिश होती है। जब घर से निकलो तो 3 बार पढ़ लो। या कोई आगे से दुश्मन आ रहा है या आपका कोई हासद आ रहा है, आपने जैसे ही आपकी उस पर नज़र पड़े आपने पढ़ना शुरू कर देना है। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह वालो, तुम इसके पास से भी गुजर जाओगे तो वो तुम्हें देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम उसे नज़र ही नहीं आओगे। अल्लाह वालो, अगली बात, आपको अल्लाह ने गाड़ी दी है, आपको अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, बीवी दी है, उनका तसव्वुर करके सुबह शाम 9 बार आपने पढ़ना है। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। खुद भी महफूज रहोगे, आल औलाद भी महफूज रहेगी। कोई बच्चा है आपके घर में, उसको बार बार नज़र लग जाती है, अगर वो खुद पढ़ने के काबिल है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो छोटा है, मासूम है, तो कोई बड़ा, उसका बाप, माँ, बहन, भाई पढ़ के उसका हसार करे, इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ उसको कभी नज़र नहीं लगेगी। अगर आप बाज़ार जा रहे हैं, अल्लाह ना करे आप शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो आप लुट जाते हैं। अल्लाह वालो, आप ये आयत 9 बार पढ़कर घर से निकले। आप मार्केट में हाथ में पैसे पकड़कर फिरते रहो। औरतें हैं, जैसे मर्जी बेफिक्री के साथ अपनी शॉपिंग करें, बातें करें, एंजॉय करें, जो मर्जी करें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ माल की भी हिफाजत होगी और माओ बहनों के नामूस की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाएंगे। कोई गंदी नज़र वाला मेरी माँ और बहनों को देख नहीं सकता। वो तमाम ख़वातीन जिनको नामूस अजीज़ है, इन औरतों की बात मैं नहीं कर रही जो कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वो तो सौदा ही कुछ और है, वो तो बात ही कुछ और है। मैं उन माओ बहनों की बात कर रही हूँ जिनको एक डर होता है कि हम कोई मर्द गंदी नज़रों से, हवस भरी नज़रों से हमें ना देखे, या फलां गली से गुजरूंगी तो वहाँ मर्द खड़े होंगे। अब आपने बिल्कुल नहीं डरना। मेरी माओं और बहनों से इल्तिजा है कि आपने बिल्कुल नहीं डरना। मेरा बताया हुआ ये अमल जहन में रखो। जैसे ही घर से निकलो पढ़ो, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। 9 बार पढ़ लो, सिर्फ और सिर्फ 9 बार। बस फिर गली से गुजर रहे हैं और डर लग रहा है तो बस वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। पढ़ते जाओ और गुजरते जाओ, पढ़ते जाओ और गली से गुजरते जाओ। अगर कोई दुश्मन सामने बैठा भी होगा तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि आप उसको नज़र ही नहीं आ रहे होंगे। अल्लाह वालो, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुश्मनों की नज़र से ओझल कर देंगे, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब अगली बात, आप रात को 10 लाख 20 लाख कैश लेकर अपनी दुकान से गुजर रहे हैं तो पढ़ते जाएं, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। आपने 9 बार ये पढ़ के, पैसे छुपा कर नहीं, बल्कि पैसों का जो बंडल आपके पास होगा आपने मोटरसाइकिल की टैंकी के ऊपर रख कर लेकर आना है। अगर गाड़ी है तो गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख कर लेकर आओ। अगर महंगा मोबाइल है तो सामने रख कर लेकर आओ, किसी को नज़र ही नहीं आओगे तो कोई छीनेगा कैसे। अल्लाह वालो, जब आप नज़र ही नहीं आएंगे तो कोई छीनेगा कैसे आपसे। फिर इस तरह वो ताजर भाई जो दूसरे शहर जाते हैं सामान लेने तो उनके पास काफ़ी कैश होता है, उन्हें डर लगा रहता है कि कोई हमसे छीन ना ले, कोई डकैती ना हो जाए, कोई ऐसी वारदात ना हो जाए। तो मेरे भाइयों, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर से जब मेरे भाई निकलने लगे
तो निकलते वक्त दुआ पढ़ो, घर से निकलने की दुआ पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो और उसके बाद 9 बार पढ़ लो वजअलना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा फगशैनाहुम फहुम ला युबसिरून। सूरह यासीन की आयत नंबर 9 बार पढ़ लो बस। अल्लाह वालो बिल्कुल भी 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा और आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आप सुखी हो जाएंगे। और अगर कोई इमरजेंसी है तो 3 बार पढ़ना भी काफी होगा। अल्लाह वालो 3 बार पढ़ने से भी काम बन जाएगा। जब आप रोजाना इसको पढ़ते रहेंगे तो आपकी जबान में इतनी तासीर पैदा हो जाएगी कि 3 बार पढ़ना ही काफी होगा। अगली बात, अगर घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, सास लड़ पड़ी है, वजअलना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा फगशैनाहुम फहुम ला युबसिरून 2 4 5 7 10 मरतबा। आपको गिनने की जरूरत भी नहीं है, इतने ही में ही सास की जुबान बंद हो जाएगी। अगर बहू जुबान दराजी कर रही है तो सास पढ़ ले, उसी वक्त बोलती बंद हो जाएगी। घर में कोई और लड़ पड़ा है, ज्वाइंट फैमिली है तो लड़ाई झगड़ा हो गया है या बाहर मोहल्ले में कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो अल्लाह वालो इस आयत को पढ़ना शुरू कर दो, वजअलना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा फगशैनाहुम फहुम ला युबसिरून। ऐसा कोई खास मुजर्रब अमल है, ऐसा कोई ताकतवर अमल है कि आप इस आयत को पढ़ने लगेंगे, 2 4 7 दफा पढ़ेंगे, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। और जब आप इस आयत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नफरत, कीना, जो बुग़्ज़ है उसको मोहब्बत में बदल देगा। अल्लाह वालो ये जितने भी अराब हैं, जिस भी मुल्क में हों, अगर 2 लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया है तो तीसरा शख्स आकर बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू कर देता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। जैसे ही वो बाआवाज बुलंद कमली वाले पर दरूद पढ़ना शुरू करता है तो अल्लाह की रहमत का नजूल होना शुरू हो जाता है। अल्लाह वालो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का नजूल होता है तो जो गज़ब होता है, गुस्सा होता है, वो रहमत में बदल जाता है और गुस्सा ख़त्म हो जाता है, वहाँ से शैतान निकल जाता है, दरमियान में से शैतान का काम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब एक बार दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन पढ़ते हैं तो 10 बार रहमत का नजूल होता है, यानी कि अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो जहां रहमत होगी वहां गजब खत्म हो जाएगा, वहां नफरत खत्म हो जाएगी, वहां कीना खत्म हो जाएगा, बुग़्ज़ खत्म हो जाएगा। अल्लाह वालो आपको जब भी कोई मुश्किल दरपेश हो, ये चंद छोटी सी फजीलतें हैं, ये छोटे छोटे अमल मैंने आपको बताए हैं। अमल एक ही है लेकिन आप इसको हर जगह पर पढ़ सकते हैं, हर जगह पर कर सकते हैं। अल्लाह वालो इस अमल को अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, इस अमल को हर मुश्किल में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, हर बुरे वक्त में इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप यकीन करें हासिद परेशान हो जाएंगे, मुनाफिक परेशान हो जाएंगे, नजरे बद लगाने वाले परेशान हो जाएंगे कि आखिर इसने ऐसा किया क्या है कि हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इस पर असर ही नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे आपकी हिफाजत फरमाएंगे। आपने पढ़ना है वजअलना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा फगशैनाहुम फहुम ला युबसिरून। 7 बार पढ़ें या 9 बार पढ़ें, बेहतर 9 बार पढ़ना अफजल है। सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है और इसको 9 बार आप पढ़ें और पढ़ने के बाद फूंक मार दें और कड़ा लगा दें, जिसको रूहानी जबान में कड़े को कड़ा लगाना कहते हैं, उसको कहते हैं हसार करना। आपने अपने दोनों हाथों पे फूंक मारनी है और अपना हसार कर लेना है। तसव्वुर में अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने घर बार का, अपने कारोबार का, गाड़ी का, आप हर चीज का हसार करेंगे। सिर्फ 9 बार सुबह पढ़ लें और 9 बार शाम पढ़ लें, दुनिया की कोई ताकत आपका हसार तोड़ नहीं सकती और आपको कोई नजरे बद नहीं लगा सकता। कोई बंदा आपको हसद की वजह से परेशान नहीं कर सकता कि हसद वाले की वजह से अगर लोग हसद करते हैं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, आपके घरों का सुकून बर्बाद हो जाता है। जैसे ही आपको लगे
کہ آپ کے گھروں میں بے سکونی بے برکتی شروع ہو گئی ہے، بیماریاں آنا شروع ہو گئی ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، تو اللہ والو فوراً سے پڑھنا شروع کر دو، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور آپ نے ساتھ میں درود پاک پڑھنا ہے، آپ 9 بار پڑھتے ہیں تو 9 بار ہی درود پاک پڑھ لیں، اول و آخر نہیں تو 3 بار پڑھ لیں۔ ایسی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے کہ آخر آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ایسے دنیا کی نظروں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ والو اس آیت کو پڑھنے والا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس آیت کو پڑھنے والے کو اللہ رب العزت دنیا والوں کی، حسد والوں کی نظروں سے غائب کر دیتا ہے۔ حسد والا بندہ سامنے کھڑا ہوگا، دشمن سامنے کھڑا ہوگا، لیکن آپ اس کو نظر نہیں آئیں گے۔ ایسا طاقتور یہ عمل ہے، ایسا طاقتور پاورفل، اس آیت میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو وہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، آپ کو اس آیت کی طاقت کا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا۔ تو اللہ والو میں آپ کو یہی کہوں گی، میں نے جس کو بتایا ہے، جس نے یہ کیا ہے، آج تک وہ اپنی بہن کو دعائیں دیتے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ اس آیت کو، چھوٹی سی آیت ہے، ایک آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، روزانہ کے معمولات میں اس کو شامل کر لیں۔ اللہ والو ہم کھانا بھی تو 3 ٹائم کھاتے ہیں، اگر 2 ٹائم ہم 1 منٹ صبح اپنے اوپر لگا لیں اور 1 منٹ ہم شام کو اپنے اوپر لگا لیں تو اپنی زندگی کو پرسکون کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو حاسدوں سے بچا سکتے ہیں، نظر بد سے بچا سکتے ہیں، منافقین کے شر سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ والو جب آپ حاسدوں کو نظر ہی نہیں آئیں گے تو وہ کیسے حسد کے ذریعے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کے گھر میں خوشحالی ہے تو ان کو پسند نہیں ہے کہ آپ خوش ہیں، آپ کا کاروبار ترقی کر رہا ہے تو وہ آپ سے حسد کرتے ہیں، جادو ٹونے کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ والو جب آپ ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے تو وہ کس پر جادو کروائیں گے، وہ کس پر نظر بد لگائیں گے، وہ کس کی برائی کریں گے یا کس کو نفرت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے بار بار یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی، خاص کر کے میرے جو بھائی ہیں صبح کو گھروں سے نکلتے ہیں تو اس آیت کو 9 بار، صرف اور صرف 9 بار، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، صرف 9 بار پڑھ کر اپنا حصار کر لیں اور گھر سے باہر نکلیں، پورا دن اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کو حاسدوں کی نظر سے، دشمنوں کی نظر سے محفوظ فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے چاہے مغرب کے ٹائم اس عمل کو دوبارہ کر لیں یا پھر آپ رات کو سوتے وقت صرف اور صرف 9 بار آپ نے بستر پر لیٹنا ہے اور 9 بار پڑھ کر اپنا بھی حصار کر لیں اور اپنے بچوں کا بھی حصار کر لیں، اپنے گھر کا، اپنے کاروبار کا حصار کر لیں، تو اللہ رب العزت پوری رات صبح ہونے تک آپ کو دشمنوں کی نظروں سے غائب رکھے گا، محفوظ رکھے گا، آپ کی ہر چیز کی حفاظت اللہ رب العزت کے ذمے ہو جائے گی۔ اللہ والو اس آیت کو معمولی نہ سمجھنا، بے انتہا طاقتور آیت ہے یہ۔